యొక్క రేట్ కి సంబంధించి. Right, come on, Manaswita. What do you know about chemical kinetics? What is the importance of chemical kinetics? Come on. రియాక్షన్ రేట్ తెలుసుకోవచ్చు సార్. Then, so basically what you will learn in chemical kinetics, you will be learning about the speeds of the reactions. That is, we call it as the rates of chemical reactions and what are the factors that influence the rate, etc. So that what are the factors that will influence the rate. And the difference between instantaneous rate and average rate. These are the different aspects of the rate of a reaction. And how can you determine the rate? Then there is a concept what is known as order of a reaction and the molecularity of a reaction and the units of the rate of the reaction. Okay. Then we have different things, pseudo order reactions, then zero order reactions, first order reactions, second order reactions. వినిపిస్తుంది కదా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. So their equations to rate constants and methods to determine the order. Okay. Then we'll also have the concept of half-life of a reaction. Then the concept of activation energy, this you can discuss in two places. That is at the effect of temperature and also somewhere else. In what way activation energy will influence the rate of a reaction. Then theories of reaction rates. We can discuss this at the beginning and at the end also, but for simplicity, we'll discuss this at the end. In fact, at the end, you will be able to tell why the reactions will take place. What are the things that are important for a reaction to take place? So these are the theories. One is collision theory, the other is transition state theory. Okay. Then this is again a very important thing, complex reactions. Like sometimes what happens is we'll know only the forward reaction. There is some reactants get converted into the products. Sometimes what happens is the products can recombine to give you back the reactants. Sometimes same reactant can give one reactant, one product, or if you change the concentration, or if you change the temperature, or that is changing the reaction conditions, some other reaction place. That's parallel reaction. Like these are certain things which were, we call them as complex reactions, parallel reactions, opposing reactions, etc., etc. Okay. And out of these, if you go by examination point of view, rate, factors affecting rate is very important. Then second one is order and molecularity and their differences. Second question. Then zero order, first order, second order reactions, derivations for the rate constants. Okay. Out of these three, zero, first and second, first order is more important. Sometimes if they ask a problem, they can ask a problem on first order reaction and a derivation for the second order. Very rarely they will ask for zero order reaction. That's the reason why. So I'll start with first order, then go for second order, and we'll come back to the zero order, or I'll give as an assignment for the zero order reaction. So from this half-life, so they may ask to calculate half-life of a reaction. That is, then you have methods to determine the order of a reaction. These are the important questions. And finally, collision theory, transition state theory, that is the theories of reaction rates and complex reactions. So hardly 5 to 6 questions are important in chemical kinetics. And chemical kinetics is very, very important chapter if you go for competitive examinations also. Even in theory part, if you can answer physical chemistry questions, so no one will fail you. So remember, physical chemistry and organic chemistry, you always I have been telling, that is, you get mastery over physical chemistry and organic chemistry. You can do anything, right? Now let us move on to the
leaving about these primitive things like very slow reactions, like what you call it as rusting of iron, etc., will take sometimes days, months, etc. Very slow reactions, and some are very fast reactions. Like if you can add silver nitrate to barium chloride or sodium chloride solution, instantaneous precipitate will appear. So those things also we are not much interested. So we are interested in the study of moderate reactions. So reactions could be very fast reactions, very slow reactions, and moderate reactions. All those reactions which we'll study in our laboratory are moderate reactions. Okay, we are interested in getting the rate data of these moderate reactions only. Right. Now let us move on to the rate of a reaction. Here you can expect a question. You can expect an essay question. What is the rate? What are the units of rate? What are the factors that will influence the reaction rate? It's very important essay question. The 20 marks every COVID paper essay question at 20 marks. కాబట్టి ఇది డెఫినెట్గా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. ఒకసారి క్లాస్లు విని తర్వాత మీరు చదువుకున్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఈజీ. మీకు పీపీటీ కూడా షేర్ చేస్తాను కావాలి అంటే, సో దట్ యూ కెన్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దోస్ పాయింట్స్. మళ్ళీ మీరు నోట్ చేసేసుకుంటే ఆన్సర్స్ అయిపోతాయి. రైట్. యూజువల్గా మనకి ఏమవుతుంది అంటే, సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ మనకి డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది. రిపీటింగ్ మై పాయింట్. సో వెహికల్ ఎట్లా వేస్తాం పర్టికులర్, కాబట్టి ఎంత టైంలో పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్లో ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ అయింది. గెటింగ్ మై పాయింట్. ఎట్లాగైతే వెహికల్ స్పీడ్ ఎట్లా చేస్తామండి, ఒక పర్టికులర్ యూనిట్ టైం ఇంటర్వెల్లో ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది అది. ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్, రియాక్షన్లో డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, కాన్సన్ట్రేషన్, ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి ఏ కాన్సన్ట్రేషన్కి వచ్చేసింది. కాబట్టి అది చెప్పడం కోసం ఏం చేస్తాం మనము, సో ఐదర్ యూ విల్ బి టేకింగ్ ఇన్ డిస్కసింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ or in terms of products. Okay, usually concentration of the reactant will decrease. Reactants slowly decrease, whereas concentrations of the products will increase. కాబట్టి పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్లో, సో ఈ టైం ఇంటర్వెల్ తీసుకుందాం, దీనికి ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తాం. ఆ పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్లో ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయింది రియాక్టెంట్ అయితే, అదే ప్రోడక్ట్ అయితే ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. లెట్ us say, so 1 2 3 4 5 6 minutes like that. Are you getting my point? So in 2 to 1 minutes, that is in 1 minute, or in 2 minutes, in 3 minutes, how much of concentration of the reactant has decreased, or how much of the concentration of the product has increased. You can simply say the change in the concentration of any of the substance present in the reaction system. Change in the concentration means it could be increase in the concentration of the product, or it could be decrease in the concentration of the reactant. Okay. So therefore it could be, rate could be defined both in terms of reactants or products. Look at here. So because we know రియాక్టెంట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో డిక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం రేట్ని, డిక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ డివైడెడ్ బై టైం, దట్ ఇస్ టైం ఇంటర్వెల్. లేదంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ టైం. సో జనరల్గా డిక్రీజ్ నేమో మైనస్ సైన్తో చూపిస్తాం మనము, ఇంక్రీజ్ నేమో పాజిటివ్ సైన్ అంటే ప్లస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా. కాబట్టి దీనికి చెప్పాలి అంటే మరి యూనిట్ ఎట్లా చెప్తాం. సో డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఏంటి మనకి, అది కాన్సన్ట్రేషన్. కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ యూనిట్ డివైడెడ్ బై టైమ్ యూనిట్. కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ యూనిట్ ఏంటి మనకి, మోల్స్ పర్ లీటర్. టైమ్ యూనిట్ కుడ్ బి సెకండ్ ఆర్ మినిట్స్, అవర్స్ మోస్ట్లీ. ఒకటి మోల్స్ పర్ లీటర్ పర్ సెకండ్, లేదంటే మోల్స్ పర్ లీటర్ పర్ మినిట్, లేదంటే మోల్స్ పర్ లీటర్ పర్ అవర్. కొంచెం స్లో రియాక్షన్స్ అనుకోండి కదా. సో ఇప్పుడే చెప్పాను మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అండి, మనకి P and Q, reactants ఏమో A and B. కాబట్టి మనం యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ A, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ B, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ P, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Q. సో velocity or rate, it could be, so each symbol has its own significance. dA by dt with a minus sign. Minus indicates the decrease,
This is the rate of change of this concentration or decrease. So square bracket will indicate the concentration, small change, small difference, small change. The small unit interval lo enta difference వచ్చింది, ఎంత ఇక్కడ మైనస్ పెట్టినాం కాబట్టి డిక్రీజ్ అయింది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ. ఓకేనా? సో ఈ స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో బి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత డిక్రీజ్ అయింది మైనస్, లేకుంటే ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, లేకుంటే క్యూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఇన్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్వెల్, దట్ ఈస్ రేట్. సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. సపోజ్ మనకి అట్లా యూనిమోలార్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు, కాబట్టి ఇక్కడేమో 1 మోల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ వచ్చింది, ఇక్కడ 3 మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ వచ్చింది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఈక్వేట్ చేయాలి, రేషనలైజ్ చేయాలి. కాబట్టి ఏమవుతుంది, 1 మోల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ డిసపియర్ అవుతాయి, అట్ ది సేమ్ టైం 3 మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ డిసపియర్ అవుతుంది, అంటే 2 మోల్స్ ఆఫ్ అమ్మోనియా ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని, ఆ కోఎఫిషియెంట్స్ని కూడా మనం, ఆ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ కూడా మనం తీసేసుకోవాలి. అందుకని ఏం చేస్తాం, ఈక్వేట్ చేస్తే ఫర్ ఎవ్రీ మోల్ ఇది 3 మోల్స్ చేస్తుంది, లేదంటే అది వెయిటింగ్ బై 1/3 మోల్ తీసేసుకోవాలి మనం ఈక్వేట్ చేయాలి. అట్లాగే 1/2 మోల్ ఆఫ్ అమ్మోనియా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేట్. సో వెన్ there are different molar concentrations, you need to take the coefficients also. ఇది ఉందనుకోండి, ఏం చెప్తాం, గెస్ చేయండి, చెప్పండి ఎవరన్నా. కెన్ ఎనీవన్ ఆఫ్ ఇట్ టెల్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 by small a into dA by dt equals to -1 by b dB by dt etc. అంతే కదా, రైట్. దీనికి చెప్పండి ఎవరైనా గెస్ చేసి చెప్పండి ఈక్వేషన్ రేట్కి. రైట్, నేను చెప్పేస్తాను. సో ఈ కోఎఫిషియంట్ కదా, -1/2 dSO2 by dt. సో d minus dO2 by dt equals to, ఇది 2 ఉంది కాబట్టి 1/2 రైట్, లైక్ దిస్. సో యూ కెన్ వర్క్అవుట్ సిమిలర్లీ. దిస్ ఇస్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్, ఇది షేర్ చేస్తే తర్వాత చూసుకోండి. సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏంటంటే, సో వాట్ ఈస్ ది డిసపియరెన్స్ ఆఫ్, మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇచ్చేసారు. మనకి అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసే ఈక్వేషన్ ఇది. మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, -dN2 by dt ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇది కావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి, సో ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 3 ఇటు వచ్చేస్తుంది, 3 into సంథింగ్. ఇది కావాలనుకోండి, అమ్మోనియా ఫార్మేషన్ కావాలనుకోండి, ఈ 2 తీసుకురావాలి, 2 into సంథింగ్ వస్తుంది. ఇస్ దట్ ఓకే? లైక్ దట్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్. So this is something about the different initial rate that is measured at the beginning, instantaneous rate measured at any point during the reaction. Then average rate means measured over a period of time. కొంత టైం ఇంటర్వెల్ తీసుకొని మెజర్ చేస్తుందని యావరేజ్ రేట్ అని అంటాం. డిఫరెంట్ టైం డెప్త్ వెళ్తే ఇట్లా చూస్తే కనుక యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇనిషియల్ రేట్ ఇస్ దిస్ ఆర్ 0 అంటాం. సో మళ్ళీ మనకేం చేస్తున్నాం, ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్ అంటే మెజర్ డ్యూరింగ్ ఎనీ పాయింట్. నాకు T1 దగ్గర కావాలి, ఇది ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్ T1. T2 దగ్గర కావాలి, T3 దగ్గర కావాలి, అంటే సంథింగ్ లైక్ ఎట్ 20th minute, ఎట్ 22nd minute, ఎట్ 30th minute, లైక్ దట్ యూ కాల్ ఇట్ ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్. అలా కాకుండా ఓవర్ ఏ పీరియడ్, సో ఇంత దూరం నుంచి 5 minutesలో ఎంత వచ్చింది, లేకుంటే 10 minutesలో ఎంత వచ్చేస్తుంది, లేకుంటే 1 hourలో ఎంత వచ్చేస్తుంది, దట్ ఈస్ యావరేజ్ రేట్. ఏంటండి, an overall rate measured over a period of time interval. ఈ గ్రాఫ్స్ తో మీరు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చే రేట్ ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్, స్టార్టింగ్ లో వచ్చే రేట్ ఇనిషియల్ రేట్, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఇంత డిఫరెన్స్. సో ఈ పీరియడ్ లో వచ్చేది మనకి, సో మనకి డిఫరెంట్ ఇది వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ యావరేజ్ రేట్. ఓకేనా, పర్టికులర్ టైం దగ్గర, ఓకే T దగ్గర వచ్చింది, సో ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్. T2 దగ్గర ఇట్లా ఇక్కడ ఒకటి టాంజెంట్ డ్రా చేసినాం అనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చేది ఇన్స్టంట్ రేట్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ గో. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్. నౌ let us move on to, this is something about the rate. What is rate actually? Rate means it could be the decreasing the concentration of the reactant in unit time, or increasing the concentration of the product in unit time. So that unit could be
moles per liter per time. So, okay, how can you express? You will express either in terms of reactant or in terms of product. This is something about rate. Then we have factors that will influence the reaction rate. So general ga small the chinna question vastenemo what is rate ani adugochu, define, give emantam manam units ani adugochu, but essay question adugute matram factors affecting reaction rate ani adugutaru kabatti koncham careful ga chudali. Okay na, right. So I'll take yes. So what are the factors that will influence the rates of reaction? One is concentration, pressure. So if the reactants are gaseous substances, you need to consider the pressure. Otherwise, you will be taking the concentrations. Then nature of reactants, and surface area of solid reactants. Let us discuss one by one. First, try to make a note of these things. Then temperature, very big factor. Then medium of reaction, radiation, if they are photosensitive reactants, that is photochemically active, you need to consider about the radiation also. Then catalyst. Okay. So these are the factors, the major factors that will influence the rate of a reaction. One is concentration, pressure, nature of reactants, surface area of a solid reactants, temperature, medium of reaction, radiation, catalyst. Can anyone of it tell without looking into the slide? Fast go. Repeat cheyagaltara evaru? Okay. Right, let us look at one by one. So in what way concentration will influence the rate of reaction? There is a law called the law of mass action. According to this, rate is directly proportional to the concentrations of the reactants. మనకు ఒక సామెత ఉంటుంది, ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి, లేకుంటే ఎంత పిండి తీసుకుంటే దాని తగ్గట్టు రొట్టెలు వస్తాయి కదా. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచినామంటే మోర్ మాలిక్యూల్స్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా దర్ ఇస్ ఎ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మోర్ కొలిజన్స్. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ రావడానికి, అంటే స్పీడ్ పెరగడానికి మనకి స్కోప్ ఉంటుంది. బట్ ఆల్వేస్ the concentrations of the reactants will have a positive impact. That is, they will increase the rate of a reaction. That is more concentration. That is directly proportional, you can say. Yes. కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఒకవేళ ప్రెషర్ టర్మ్స్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, లో ప్రెషర్ ఉంది, అదే హై ప్రెషర్ తీసుకుంటే ఏమైతే చూడండి, ఇవే మాలిక్యూల్స్ దే ఆర్ మోర్ క్లోజ్, కాబట్టి మోర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కొలిజన్స్ దగ్గరకు వచ్చాయి చూడండి. కాబట్టి ఏమవుతుంది, అది ఫాస్ట్ కొలిజన్స్ కి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ రూమ్ లో చూడండి, ఒకరికొకరికి ఇంటరాక్ట్ కావాలంటే బెటర్. అదే గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు, మనం గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళి ఆ మూలకోరు ఈ మూలకోరు అనుకో, ఇంటరాక్షన్ ఈజీ ఉంటుందా? కాబట్టి మనకి సేమ్ థింగ్ అనమాట. సో మోర్ అది ఒక ఆస్పెక్ట్. మోర్ పర్సన్స్ ఆర్ మోర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనకి ఏమవుతుంది, సో యూ విల్ హ్యావ్ ద మోర్ probability of the collision. So therefore getting the reaction increased. కాబట్టి ఏమవుతుంది, నన్ను ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసిన కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్డ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. కాబట్టి ఏమవుతుంది, that will lead to increase in the number of collisions. So finally rate is proportional to the concentration of the reactants. Okay, మీరు చూడండి. సో కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్న ఇనిషియల్ రేట్ ఇంత ఉంది, మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్న ఇనిషియల్ రేట్ పెరిగింది చూడండి. ఇంకా ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచాం, రేట్ పెరిగింది చూడండి. విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది కాన్సన్ట్రేషన్, దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి ఏమైతే ఇనిషియల్ రేట్ హెస్ ఇంక్రీజ్డ్ చూడండి, పైనకి వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్స్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ది పిక్టోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్.
కాబట్టి మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ కానీ డయాగ్రామ్స్ కానీ మనకి ఏంటంటే పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి మైండ్లో పెట్టుకుని అనుకోండి, ఓకే ఈజీగా చెప్పొచ్చు. కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, రేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, దానికంటే ముందు బేస్ ఏంటి మనకి ఒకటి లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ఉంది, అయిపోయింది, దట్స్ ఇట్ అని చెప్పేసుకుంటే అయిపోతుంది. కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది చూడండి, 1.1 × 10⁻² సంథింగ్ డబుల్ చేసాం. రేట్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది. సిమిలర్లీ 3 ఫోల్డ్ చేసాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చూడండి 3 ఫోల్డ్స్ అయింది. ఓకేనా, లైక్ దట్. సో నేచర్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్ విల్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది రియాక్షన్ రేట్. నేచర్ ఎందుకంటే ఫిజికల్ స్టేట్, ఇది సాలిడ్ ఉందా, గ్యాసెస్ ఉన్నాయా, లిక్విడ్స్ ఉన్నాయా. లిక్విడ్ స్టేట్లో మనకి ఏంటంటే రియాక్షన్స్ ఫాస్ట్ అవుతాయి. అందుకే చూడండి, సపోజ్ చాలా వరకు ఏం చేస్తాం మనం కర్రీ చేసేటప్పుడు కూడా చూడండి, సో వాటర్లో మనకి ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి, అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఫాస్ట్గా మిక్స్ అయిపోతాయి. సో బాండింగ్ టైప్ కూడా మనకి డిపెండ్స్ అనమాట. అదే అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటర్ వేసిన ఇమ్మీడియట్ ఇన్స్టంటేనియస్ రియాక్షన్ అవుతుంది. అదే కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్లో మళ్ళీ సింగిల్ బాండ్ ఉందా, మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉందా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే బాండ్స్ హ్యావ్ టు బి బ్రోకెన్ అండ్ న్యూ బాండ్స్ హ్యావ్ టు బి ఫార్మ్డ్. కాబట్టి ఎన్ని ఎక్కువ బాండ్స్ బ్రేక్ చేస్తే మనకు అంత స్లో అవుతుంది, ఎన్ని తక్కువ బాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫాస్ట్గా అవుతుంది. సో బాండింగ్ టైప్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకేనా. బాండ్ స్ట్రెంగ్త్స్ కూడా ఇప్పుడే చెప్పినాను, సింగిల్ బాండ్ కంటే డబుల్ బాండ్ స్ట్రాంగ్, డబుల్ బాండ్ కంటే ట్రిపుల్ బాండ్ స్ట్రాంగ్. కాబట్టి బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే రియాక్టింగ్ స్పెషీస్ లో కూడా కాంప్లెక్సింగ్ అంటే మనకి సపోజ్ అస్టలిన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ యాడ్ చేస్తున్నాం, దాంతో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఇథిలిన్ కి హైడ్రోజన్ యాడ్ చేస్తే ఈజీ టు యాడ్. ఎందుకోసం ఇక్కడ మోర్ బాండ్స్ ఉంది, దాని కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఈ సి డబుల్ బాండ్ సి ఉంది, సి డబుల్ బాండ్ ఉంది, మోర్ కాంప్లెక్సిటీ దేనికి యాడ్ కావాలి. సో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, పోలారిటీ కదా. అదే మనకి లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ యాడ్ చేస్తేనేమో కార్బొనిల్ గ్రూప్ మీద యాడ్ అంటే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. అదే నార్మల్ హైడ్రోజన్ నాన్ పోలార్ రీజెంట్ వాడినాం అనుకో, సి డబుల్ బాండ్ సి మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనమాట. కాంప్లెక్సిటీ అంటే మోర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటే కనుక మోర్ థింగ్స్ విల్ డిసైడ్. ఓకేనా. రైట్. దీని ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మీడియం కూడా మనకు తెలుసు. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా కర్రీ చేసేటప్పుడు చూసారా, సాల్ట్ ఎప్పుడైనా ఆయిల్లో వేయడం చూసారా, చూడరు. ఒకవేళ అంత ఆయిల్దే ఉందనుకోండి, అట్లీస్ట్ కొంచెం వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసి సాల్ట్ని స్ప్రింకిల్ చేస్తారు. ఎందుకోసం, ఇదేమో అయానిక్, అదేమో కోవలెంట్, రెండు కలవవు మనకి కదా. కలవాలంటే యాంటో అయానిక్ అంటే లైక్ డిజాల్వ్ లైక్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. కాబట్టి సో డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనమాట. మీడియం కూడా ఇంపార్టెంట్. సో అయానిక్ రియాక్షన్ తీసుకొచ్చి కోవలెంట్ సాల్వెంట్లు వేసినాం అనుకోండి, జరుగుతుందా, జరగదు. అట్లాగే కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ తీసుకొచ్చి అయానిక్ లిక్విడ్స్ వేస్తే కూడా కష్టం అనమాట. కాబట్టి మీడియం కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇంకోటి అక్కడే మనకి వాటి రేట్స్ కూడా ఒక SN1 కావాలనుకోండి, మోర్ అయానిక్, SN2 వాటి పొలారిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే కార్బోకేటైన్ వస్తుంది, మనకు తెలుసు కార్బోకేటైన్ వస్తుంది, ఇక్కడ అయాన్ రావాలి, ఆ అయాన్ని స్టెబిలైజ్ చేసే సాల్వెంట్ కావాలి. కాబట్టి ప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ చూడండి, రేట్ చూడండి 150,000 1,50,000 ఉంది. అదే అస్టిక్ యాసిడ్లో దాని రేట్ 1 అనుకుంటే ఇంత రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకోసం అంటే దాని పొలారిటీ ఎక్కువ ఉంది మనకి. సో డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ ది పొలారిటీ. కాబట్టి సో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్, మీడియం కూడా ఇంపార్టెంట్. అదే సర్ఫేస్ ఏరియా చూడండి, ఒకసారి మీరు చూడండి. సేమ్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు కర్రీ మేకింగ్, సాల్ట్ ఇట్లాగే లంప్స్ లాగేస్తారా చూడండి మీరు. దాని పౌడర్ ఒకవేళ ఇప్పుడంటే అంత పౌడర్ వస్తుంది అనుకోండి, ఇది మనం హైడ్రైజ్డ్ సాల్ట్. బట్ లంప్స్ అంటే ఒరిజినల్ సాల్ట్ ఉంటుంది చూడండి, క్యూబ్స్ లాగా. ఒకప్పుడు ఏం దాన్ని పౌడర్ చేసి వేసేవాళ్ళు. ఇవే ఎప్పుడైనా జ్యూస్ చేసిన అనుకోండి, షుగర్ ఏం చేస్తారు, దాన్ని ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేస్తారు. ఎందుకోసం ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా. మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ మెటల్స్ చూడండి, గ్రెయినీ నికెల్ అంటాం, పౌడర్డ్ ఫామ్ అండ్ యాక్టివేటెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది నికెల్. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక చిన్న మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇది చూడండి మనం. సో ఇది ఒక క్యూబ్, సో 4x4 అనమాట. దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం యాక్చువల్గా 16 క్యూబ్స్ లాగా, అంటే 3, 6 + 8, ఒక 8 క్యూబ్స్ చేసాం. 4 and 4 8. ఇక్కడ చూడండి మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా మనకి ఇంతనే అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి చూస్తే 1, 2, 3, 4, ఒక్కొక్క క్యూబ్కి మనకి 6 సర్ఫేస్ ఏరియాస్ వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడతో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి పౌడర్ ఫామ్ అంటే మోర్
more and more surface area getting exposed కాబట్టి ఇంత పౌడర్ ఫామ్ చేస్తే మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ వస్తుంది. సాలిడ్ రియాక్టెంట్స్ మాత్రం ఇది అవసరం అనమాట. అదే లిక్విడ్స్లో మనకి సొల్యూషన్లు అంటే ప్రాబ్లమే లేదు మనకి. కాబట్టి సాలిడ్ రియాక్షన్ తీసుకోవడం, అందుకే మనం గ్రైండ్ చేస్తూ ఉంటాం చూడండి. గ్రైండ్ చేస్తూ ఉంటే ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి, అంటే మనకి కలవడానికి ఈజీ ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. యూజువల్గా రఫ్గా ఏంటంటే ఒక 10 degrees టెంపరేచర్ పెంచినాం అనుకోండి, రియాక్షన్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అవుతుంది. రిపీటింగ్ మై పాయింట్, ఫర్ ఎవ్రీ 10 degrees రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ది రియాక్షన్ రేట్ విల్ ఆల్మోస్ట్ గెట్స్ డబుల్డ్ ఆర్ ట్రిపుల్డ్. దీన్నే మనం టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ లాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ KT + 10/KT, అంటే రేషియో ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ సపరేటెడ్ బై 10 degrees. సారీ, ఇది 10 degrees దగ్గర మెజర్ చేస్తే 20 అనమాట. 20 అంటే 30. సో K30 దగ్గర, K20 దగ్గర, K10 దగ్గర, K20 దగ్గర, లైక్ దిస్. సో ఆల్మోస్ట్ 2 to 3 అంట డబుల్. కాబట్టి 310 దగ్గర సమ్ ఎక్స్ రేట్ ఉందనుకోండి, సంథింగ్ 0.02. 320 దగ్గర ఎంత అయితే 10 degrees రైజ్, కాబట్టి ఇంటూ 2 చేయాలి, కోఎఫిషియంట్ 2 కాబట్టి, రైట్? సో కాబట్టి like this is, so this could be also expressed in terms of Arrhenius equation, which is given as K equals to A into e power minus A by RT. This is the rate constant, which is also a measure of the rate. So this is a constant. This is activation energy. I'll explain just now what is known as activation energy. So this is the temperature. So the rate constant is depending upon the temperature, which in turn depends interrelated to the activation energy. So let's understand the concept of activation energy. This is easy to understand. Like this, we have reactants here we have the products. So reactants straight away will not be getting converted into products. They'll have to move through an energy barrier. Okay, the distance between, or the difference between this energy barrier and the energy of the reactants is called activation energy. ఈ సింపుల్గా మనం ఇక్కడి నుంచి ఈ ఊర్లో ఉన్నాం నాన్న, ఈ ఊరికి రావాలి, మధ్యలో కొండ ఉంది, బైక్ మీద వస్తున్నాం, లేకుంటే సైకిల్ మీద వస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడి వరకు మనకి ఎనర్జీ కానీ ఫ్యూయల్ కానీ ఉంటే సరిపోతుంది. తర్వాత జస్ట్ బ్రేక్లు ఉంటే దొర్లుకుంటానైనా రావచ్చు కదా, అర్థమవుతుంది కదా. కాబట్టి మనకి ఈ ఎనర్జీ ఉంటే సరిపోతే రియాక్షన్ కంప్లీటెడ్. దిస్ వి కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ ది మినిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ది రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్ మస్ట్ possess to be getting converted into a product. The minimum amount of extra energy required, దీనికంటే ఇంత ఎక్స్ట్రా ఉండాలి. ఇది అందరికి ఉంటుంది, కామన్ ఎనర్జీ అనమాట. ఈ ఎనర్జీ ఉండాలి. అందుకే చాలా మంది అనుకుంటారు, ఓకే నాకు NITలో సీట్ రావాలి, ఉస్మానియాలో అందరూ అనుకుంటారు, కానీ దానికి కావాల్సిన ఎఫర్ట్ పెట్టరు. ఈ ఎఫర్ట్ పెట్టిన వాళ్ళు మాత్రం వచ్చేస్తారు. మీ సూపర్ సీనియర్ నవీన్, ఆ పిల్లోడు కొంచెం కష్టపడ్డాడు, NITలో సీట్ వచ్చింది రీసెంట్లీ. అండ్ హావ్రా అని ఒక ల్యాబొరేటరీ ఉంటుంది, 2.1 lakh శాలరీతోని అబ్జర్వ్ అయ్యింది అనమాట. అంటే ఎంత అంటే ఇమీడియట్గా చాలా చిన్న ఏజ్, 23 yearsతోనే ఎర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక 20,000 per month అంటే మంచిగా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మంచి శాలరీ అది. సో కాబట్టి ఈ విల్ ఎంజాయ్ ఫర్ 3-4 years. ఒక 5 yearsలో అతని శాలరీ 50,000 per month అయిపోయింది. కొంచెం కష్టపడే ఈ టైంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కూడా మంచి శాలరీస్ అంత బాగా ఉంది. కాబట్టి కొంచెం అబ్బాయి కొంచెం కష్టపడ్డాడు, బట్ ఈ గాట్ ఇట్ కదా. కోరిక అందరికి ఉంటుంది, కాబట్టి దాన్ని ఏమంటే బర్నింగ్ డిజైర్గా చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే దే విల్ గెట్ ఇట్. ఎస్, కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, రియాక్షన్ అంత స్లో అవుతుంది. ఇంకోలా చెప్తే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటే మనకి రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ టెంపరేచర్ పెంచినప్పుడు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే ఈక్వలైజన్స్ ఎక్కువ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట. కాబట్టి చూడండి, మోర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కదా. అంటే తక్కువ ఎనర్జీ బ్యారీ ఉన్న, పెద్ద కొండ ఉంది తక్కువ మంది ఎక్కగలుగుతారు, చిన్న కొండ ఉంది ఎక్కువ మంది, కేయూలో ఉంది, ఓఈలో ఉంది ఎక్కువ మందికి సీట్లు వస్తాయి. అదే NIT కొంచెం తక్కువ మందికి. ఇంకా IITలో సీట్ రావాలంటే ఒక 2 పిల్లలకి IITలో సీట్ వచ్చాయి, 4 NITలో సీట్లు వచ్చాయి, మన జామ్ ఫ్రీ కోచింగ్ పిల్లలకి. సో మీ దాంట్లో కూడా సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేయండి అన్న, కనీసం IIT టార్గెట్ పెట్టేసుకోండి, వండర్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది అన్న, మంచి డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి వెళ్ళొచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ ది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఎండోథర్మిక్, ఎగ్జోథర్మిక్ అని ఉంటాయి.
మీకు ఎనర్జీ బయటకు వచ్చింది అనుకోండి, ఎగ్జోథర్మిక్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే ఎండోథర్మిక్. ఈ డయాగ్రామ్స్తో మీరు ఈజీగా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఐ షేర్ దిస్ పీపీటీ, తర్వాత చూసుకోండి. రైట్, స్పీడ్కి వెళ్ళిపోదాం. సో దీనికి మనం ఈ అరిగినే సీక్వెన్స్కి లాగర్థం అప్లై చేసినాం అనుకోండి, ఇట్లా వస్తాయి. ఎల్ఎన్కే నేచురల్ లాగర్థం తెలుసు కదా. ఏ ఇంటూ బి అంటే లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి అవుతుంది, కాబట్టి మైనస్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ. సో ఎల్ఎన్కే వర్సెస్ 1/t గ్రాఫ్ గీసాం అనుకో, ఇది ఎట్లా ఉంది, y ఈక్వల్స్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి లాగా, y ఈక్వల్ టు బిఎక్స్ ప్లస్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ లాగా ఉంది. కాబట్టి దీనికి గ్రాఫ్ ఇట్లా వస్తుంది. దీని నుంచి యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా. దెన్ మనం 2 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్లో అప్లై చేస్తే కనుక యూ కెన్ గెట్ దిస్ ఈజ్. సో 300 దగ్గర 310 దగ్గర మనకి రేట్ కాన్స్టెంట్స్ ఇచ్చారు నన్ను. సో ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది అంట. కాబట్టి K2 ఈక్వల్స్ టు 2K1. కాబట్టి log K2/K1 ఈక్వల్స్ టు A by 2.303 R into 1/T1 minus T2. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్, యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఇది చూడండి, log 2 అయితే log 2 అంటే 0.3. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. log 1 to 10 గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎప్పుడైనా. log 2 అంటే 0.3, log 4 అంటే 0.6, అట్లా log 5 అంటే అరౌండ్ 0.7. ఓకే. దెన్ క్యాటలిస్ట్ కూడా జనరల్గా పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ గురించి చెప్పుకుంటాం. అది ఏంటంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ చేసి క్యాటలిస్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ బై డిక్రీజింగ్ ది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. చూడండి, ఇప్పుడు కొండ ఎత్తు తగ్గించింది, ఒక టనల్ వేసింది, లేకుంటే డిఫరెంట్ రూట్ చూపించింది క్యాటలిస్ట్. కాబట్టి క్యాటలిస్ట్ విల్ హ్యావ్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఇట్ లోయర్స్ ది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో దేర్ఫోర్ నేచురల్లీ ది స్పీడ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఈ కొండ కంటే ఇది సింపుల్గా ఊరికే తోసుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు. ఇక్కడైతే కదా, ఇట్ విల్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ యూజింగ్ ఏ క్యాటలిస్ట్. ఇన్హిబిటర్ ఏమో దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అనమాట. సో ఈ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఉంటే మాత్రమే మనకేంటి లైట్ కూడా, ఎందుకంటే ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ బై ది లైట్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ they're ignited by the light. Once ignited, reaction will proceed or follow all the things are getting light. So let us recap, revise. So nature of the reactants: medium, concentration, pressure, temperature, then presence or absence of the catalyst. If you want to increase the rate, you use the catalyst. If you want to decrease the reaction rate, you use the inhibitor. Okay, radiation is important for the photochemical reactions. So this is something about the rate of a reaction